بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا عجب سورائے فانی دیکھی، یہاں کی ہر چیز آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، وہ دل میں فروتنی کو چاہ دیتا ہے۔ کرتے ہیں صحیح مفت ثنا آپ اپنی، جو ضرب کے خالی ہے صدا دیتا ہے۔ جن پاک نفس انسانوں میں کردار کی عظمت ہوتی ہے، ایسوں سے مل نہ پائیں بھی نادیدہ عقیدت ہوتی ہے۔ محترم و مکرم ندوی صاحب چیف ایجوکیشن آفیسر پلوامہ، محترم و مکرم خان صاحب ڈسٹرکٹ پلاننگ آفیسر ایجوکیشن پلاننگ آفیسر پلوامہ، محترم و مکرم تمام پرنسپل صاحبان، زونل پلاننگ ایجوکیشن آفیسر کاٹپورہ، اور جتنے بھی مہمان ہیں جو اس وقت شمع محفل ہے، جن کے اعزاز میں یہ محفل منائی جا رہی ہے، وہ میرے محترم و مکرم محمد مقبول صاحب جو پرنسپل ہائر سیکنڈری کاٹپورہ ہیں، کیونکہ 29 سے 4 بجے تک ہے، اور ان کے اعزاز میں ان کی اس ریٹائرمنٹ کی خوشی پہ ہم سب جمع ہیں۔ میں آپ سب کو مبارک دیتا ہوں۔ اردو ڈکشنری میں ریٹائرمنٹ کو سبکدوش کہا گیا ہے، اور اردو ڈکشنری کے لحاظ سے سبکدوش کے معنی ہیں بوجھ کا ہلکا ہونا، دبے ہوئے وزن سے آزاد ہونا، اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرنا۔ محمد مقبول صاحب، آپ کو لاکھ لاکھ مبارک۔ نوکری تو ہمیشہ غلامی ہے، لیکن آج کے دور میں جس طرح نوکری کرنی مشکل ہے، جو ورک کلچر سوسائٹی میں بڑھ رہا ہے، اور جو رولز اینڈ ریگولیشنز اپنا کام کر رہے ہیں، اب اس دور میں کوئی آدمی آپ جیسے خوش قسمت کی طرح باعزت، باوقار، امن، سکون اور سلامتی سے سبکدوشی حاصل کر کے اپنے بچوں میں جائے، اس سے بڑی مبارک آپ کے لیے سر کیا ہے۔ کئی لوگ ہیں ہم نے پچھلے 30 سالوں سے دیکھا جو ہم سے بہت اچھے تھے، دینداری کے لحاظ سے، ایمانداری کے لحاظ سے خاص پرسنلٹیاں تھی، لیکن یہ ریٹائرمنٹ اور سبکدوشی کے دن انہیں نصیب نہیں ہوئے۔ اگرچہ منشا اللہ کا تھا، لیکن خواہشاتیں تو ہوتی ہیں نا کہ میں بھی یہ دن دیکھوں، نہیں ہوئی۔ میرے محترم مقبول صاحب، آپ کو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کے بچے، آپ کی فیملی، آپ کے دوست یار، آپ کا سٹاف، آپ کا ہمسایہ آپ کی اس خوشی کے دن کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور منا رہے ہیں۔ مبارک نہیں تو اور کیا، یہ اللہ کا کرم نہیں تو اور کیا، اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا۔ ونکس ریٹائر گژھان، ایتا زیف سروس دِتھ چھنہٕ ونکس کانٛہہ کلیم ڈپارٹمنٹو، لیکن یتھ کامہِ منٛز چھُ ژٕ پننیو افسرو لوگان، تتھ اتریاکھ ژٕ اوترے اوس CPW لسٹ ویریفکیشن، یہ آسہِ میٲنِس محترم خان صٲبس، CO صٲبس تہٕ اور محمد مقبول صٲب چھِ پتہ کۭژاہ کٹھن کٲم اوس، کۭژاہ سخت کٲم اوس۔ خبر یہ دۄہ ہیٚکہِ ہا اتھ پٮ۪ٹھ منٲیِتھ کِنہٕ نہ، مگر اللہ نے ہمت دی، چونکہ جب سربراہ اچھا ہوتا ہے، دیانتدار ہوتا ہے، جب سیکنڈ ان کمانڈ دیانتدار اور اچھا ہو، پھر ان کے ساتھ جو پرنسپل بھی کام کرتے ہیں وہ بھی دیانتداری سے کام کرتے ہیں، کیونکہ سربراہ کے اثرات ہوتے ہیں۔ ہمارے CO صاحب چونکہ ایک دیانتدار اور دینی عالم تھے، اور کام سچائی سے کرنا جانتے ہیں، اور قوم کے لیے اپنی قربانیاں دینا جانتے ہیں۔ ہمارے خان صاحب جن کی مثال ہے دیانتداری میں، یہ زاریو کاٹپورہ بھی رہ چکے ہیں، خاص ریکارڈ ہے میرے آفس میں ان کے دور پیریڈ کا دیانتداری کا، جب یہ بھی دیانتدار تھے، یہ بھی کام کرنے والے تھے، سوسائٹی کو کچھ دینے والے تھے، پھر دیانتدار پرنسپلوں کی ٹیم بھی بنی۔ آپ اس وقت پہلا ڈسٹرکٹ پلوامہ ہے جس کو پرسوں ڈائریکٹر صاحب نے، خود کمشنر سیکرٹری صاحب نے مبارک دی، اتنے مشکل کام کو آپ نے حل کر کے 27 CPW کو آپ نے آگے بڑھے۔ CO صاحب کی دیانتداری کے ساتھ جب تک نہیں
بیانتاری جھوٹی. یہ اتنا مشکل کام آسانی سے نہیں نپٹتا. میں اپنی اس پوری ایڈمنسٹریشن کو سی او صاحب کی قیادت میں, اپنے ڈی پی او صاحب کی قیادت میں واقعی مبارک دیتا ہوں. بالکل میرا عقیدہ ہے کہ گھر کا سربراہ اچھا, ملک کا سربراہ اچھا, سکول کا سربراہ اچھا, ڈسٹرکٹ کا سربراہ اچھا, سب کچھ نیچے اچھا ہو جاتا ہے. بڑے کے سائے ہوتے ہیں. اللہ ایسے سائے ہم پہ قائم رکھے اور ہمیشہ رکھے. محترم محمد مقبول صاحب, جب سبکدوشی کا معنی ہی ہے بوجھ کا ہلکا کرنا, واقعی آپ پہ بوجھ ہلکا ہو. کل تک آپ پریشان تھے ان 400 بچوں کے متعلق. اب جب سے اللہ نے آپ کو سرکاری طور اور زیادہ کام سونپا, یعنی کلسٹر ہے, آپ کو کلسٹر کے ہزاروں بچوں کی ذمہ داریاں تھی, ان کے ٹائم ٹیبل کی, ان کو ٹیچر پرووائڈ کرنے کی, اور پھر اپنا نظام ہائر سیکنڈری چلانا بھی آسان نہیں ہے. میں ہیڈ ماسٹر ہائی اسکول رہا ہوں. میں اس لیے اپنے ہیڈ ماسٹر کی آجزاری ہو کر قدر کرتا ہوں. میرے زون کا کوئی بھی ہائی اسکول ہیڈ ماسٹر یہ نہیں کہے گا کہ اس زاریوں کے پاس ہم گئے, اس کے بات نہیں سنی. کیوں؟ یوس یہ پر پکم ہوتا ہے, تاکہ تم ویتن جمپن ہوں تو پکا آسا آتمت کیا کیا کرنی چھے. ہائی اسکول ہیڈ ماسٹر رہنے سے مجھے پتا چلا ہے کہ ہائی اسکول ہیڈ ماسٹر کو اگر ایک میتھ ٹیچر نہیں ہوگا, ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس کا سارا نظام. ایک میٹرنٹی پہ اگر لیو چلی جاتی ہے میری بہن, یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اگر ایک سوشل سائنس کا ٹیچر نہیں ہوگا, یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر آنے والی کی میرے پاس قدر ہوتی ہے. مگر میرا موضوع شکل یہ ہے کہ اتنا بڑا کام, اتنے بچوں کی نگہداشت, سپرویژن, اور اس کے باوجود اس وقت اگر آپ خوشی سے اپنے گھر جا رہے ہیں, میرے محترم مقبول صاحب, کیا سبکدوشی کے واقع معنی ثابت نہیں ہوتے؟ بوجھ ہلکا ہو گیا. آپ سی او صاحب 29 کے بعد کہاں آرڈر آپ کو نکالے گا کہ مقبول صاحب آپ جانبدار ہیں, میری اس ٹیم کے ممبر بن جائیے؟ مجھے نہیں لگتا ہے. انصاف ہے نا, یا کہ حکم اب بھی آئے گا. مقبول صاحب دوڑتے ہوئے ننگے پہنچ جائیں گے, کیونکہ سی او صاحب نے ایسے نفوذ ڈالے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ اپنے سی او صاحب کو وہی افسر مانیں گے, یا جتنے بھی میرے یہاں افسر صاحبان ہیں یہ. لیکن ایک تقاضا ہوتا ہے, ایک پروٹوکال ہوتا ہے. اب سی او صاحب 29 کے بعد ان کو آرڈر نہیں نکالنا. کیا بوجھ ہلکا نہیں ہوا؟ یہ بچے اور یہ اسٹاف ممبر اب یہ نہیں کہیں گے میں کر لیو سینکشن. کیا بوجھ ہلکا نہیں ہوا؟ یہ زبان کر لیو سینکشن بچن نقصان کرمنل لیو کی انسن رائٹ یم پنن رائٹ میں فنڈامنٹل رائٹ تم چپ گژھان چھاپ. ایک پریشانی میں مبتلا تھے, اب اللہ نے وہاں سے آزاد کر دیا. پھر 10 سے 4 کیا مجال تھی کہ یہ اپنی مسجد کا کام کرتے. پکر ایک 12 بج پت تم ایکسپٹ موجود کرن تو باندھ دوش آسان یہ چیز ضرورت وہاں کھوتن پانی ونکس کے میٹنگ کرو. اب آپ کو اللہ نے دین کی خدمت کے لیے چن لیا. شرط یہ ہے کہ آپ اپنی لگن محنت کی طرح سرکاری ڈپارٹمنٹ میں آپ نے لگائی, اس طرح آپ اپنے گاؤں کی سوسائٹی میں جا کر لگاؤ. مسجد کی خدمت کرو, مدارس کی خدمت کرو, یتیم ٹرسٹوں کی خدمت کرو. جو بھی سوسائٹی میں فروٹفل کام ہو رہے ہیں, جس سے میرا ملک فروٹفل بن رہا ہے, میری ریاست فروٹفل بن رہی ہے, میری سوسائٹی فروٹفل بن رہی ہے. میرے محترم مقبول صاحب, اللہ نے آپ کو اس کے لیے آپ چن لیا. اب آپ نوجوان ہیں. ابھی میں حیران ہوتا ہوں, مقبول صاحب کا چہرہ دیکھ کر لگتا ہے ابھی بھی زانگیا چیز ہوئی ایم کا. آپ دیکھیے سچ بات ہے, یہ سچ بات ہے, اچھی بات ہے. اگر میری بات جھوٹی ہے میں بنجو دل سے بڑا آپ چھپا کر جھکتار ہونا. میرے ڈی پی او صاحب کا چہرہ دیکھو, میرے سی او صاحب کا چہرہ دیکھو. واللہ میں کہتا ہوں اگر یہاں کچھ ایک بندہ کھڑا ہو کر کہہ دے خوش آمد نہ کر کے سچ دور سے سمجھو مارے جی آمد چاہتا. پتہ ہے سوسائٹی میں امر پن لذت دے. مقبول صاحب گزاری بوائے کرا کہ گھر مگر اب پنی جمہوری کارت استعمال پنی سوسائٹی من پنی دین کی خطر پنی اسلام کی خطر. آپ نوجوان سوسائٹی میں وچر نوجوانن رابی ہو چکے نہیں گمت کارت من نوجوان رابی تو دو خاص پر نمن بچے میں رابی کرا. وہ جی سکون نیبر سے اکبر جماعت جمن چاہی رابی ہم ضرورت چھو. مقبول صاحب پنی یہ عبادت جس بری طرح ہو سکرا کر خدمت خلق کار دینی ہے نہیں, دور اپنے ہے دور بینی ہے نہیں, مظلوم کے دل میں بھی جگہ پیدا کر. عذرت ہے یہی, گوشہ نشینی ہے یہی. آپ اسی گوشہ نشینی کو پکڑو, گھر جاؤ, سوسائٹی میں دین کا بھی کام کرو اور ہمسایوں کا بھی کام کرو. جس طرح چاہتے ہو اپنی جوانی کو ابھی لگاؤ. یوں تک بنی جوانی خدا اسی مخلوق اس خطر صرف کرے کیوں. تو نورائی خدا سے دے کہ بری تائی کرے تو میں کسی نوراوا خدا.
देखा ये कोई कम मुबारक हर है सेकंड के अंदर अब तरीका मैं कुपवाड़ा से एक जारियो आया कम्युनिटी भी मेरी अलग गुजर कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक युद्धि में यू दूर कुछ बादशाह तो जारियो आया जैसे ऐसे में हालात कुछ मैं तो छोट तेरे कार को बान गगर दवा सलाम लिखा ताकि गरीब के घर में परेशान नहीं कर तो एक आदमी हार्ट अटैक हो मैं काम पे था लेकिन मैं तो हार्ट अटैक इस हालात इन हालातों से मुझे इस वक्त जो हिम्मत आपके सामने बात करने की है इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे सीओ साहब का हाथ है मेरे डीपीओ साहब का हाथ है और उसके बाद मेरे कलेक्टर हेड जो है इन 5 कलेक्टर हेडों के साथ में काम करता था इन 5 का हाथ है लेकिन सबसे ज्यादा आगे किसी ने मुझे हिम्मत दी किसी ने मुझे जानकिया का खाकपड़ा बनाया किसी ने मुझे बच्चों की खिदमत करने के लिए कलेक्टर में एक्टिवेट किया वो मेरा मोहम्मद मकबूल साहब मैंने 5 दिन के बाद जब मैं हालात देखे कि नीवान आना कि गदर दवा आना कि इस्तीफा के अभी सोच में मैं था कि कुछ दवा थे मेरा इलाज मेरे सीओ साहब ने किया जब मैं मिलने के लिए गया मेरा इलाज मेरे डीपीओ साहब ने किया फिर मेरा इलाज मेरे मकबूल साहब ने और इसके साथ दूसरे कलेक्टर हेडों ने किया मैं तो हुदवाती मुशक मैं लोग चुन हिमतई दवा मैं लोग चुन गौतई दवा मैं लोग चुन मेहनतई दवा लेकिन ये दवा मुझे प्रोवाइड मेरे सीओ साहब ने डीपीओ साहब ने और मकबूल साहब ने और दूसरे पुलिस को बोली क्या मैं इनका शुक्रगुजार नहीं हूँ प्रोटोकॉल है मैं नहीं आप भी जानते हैं कि सीनियर अफसर जूनियर अफसर को बुलाए और नंगे पांव उसको आना है मुझे मेरा सीओ साहब बुलाए मुझे मेरा डीपीओ साहब बुलाए मुझे मेरा डीपीओ साहब बुलाए और मेरा प्रिंसिपल साहब जो जिस भी कलेक्टर का होगा ये इक्विवेलेंट डीपीओ और डिप्टी सीओ होते हैं कई लोगों को ये मालूम ही होता है कि प्रिंसिपल की जब ट्रांसफर हो ये डिप्टी सीओ जाता है डीपीओ जाता है नंगे पांव जाना है जारियों को हेडमास्टर को अगर प्रिंसिपल साहब की कॉल आ जाए सुपीरियर अफसर होता है ये इक्विवेलेंट होता है मेरे सीओ के साहब के बराबर डीपीओ साहब के बराबर मगर मैं इसकी अजमत का किस तरह कायल हुआ इतने शरीफ और नफस इतने मोहब्बत देने वाले कि प्रिंसिपल है कभी कोई काम करता था यहां से आते थे मेरे ऑफिस की तरफ पसंद जारियों सोबत वो गवाह है ऑफिस में मैं आया हाथ जोड़े वो गवाह है मैंने कहा मकबूल साहब अखलाकियात अलग आपकी शख्सियत अलग आपका नरम दिल होना अलग इंसानियत और पर्सनैलिटी अलग मैं आपकी अजमत को सलाम करता हूँ लेकिन ये प्रोटोकॉल नहीं है कि मेरा सीनियर अफसर जारियों के पास आए जारियों को नंगे पांव आपके पास आना है हाथ जोड़कर मैंने इसे माफी ली कि मैं फिर जारियों ही नहीं रहूंगा अगर आएगा तो आप मेरे पास 2 कदम आओ ये मेरी बेइज्जती है मैं फिर मेरी नालायकी की सर्टिफिकेट दे रहा हूँ शुक्र अल्लाह का वो मेरी गुजारिश इन्होंने मानी और उसके बाद मैं इनके हर हुक्म पे आता गया लेकिन इनका सपोर्ट इनका मशवरा इनका पूछना टीचरों के मुद्दे एज कलेक्टर है किसी टीचर को कहीं से उठाना था भेजना था बच्चों के इंटरेस्ट के लिए जाती इंटरेस्ट के लिए नहीं मुझे कॉल करते थे मेरे साथ आओ अपनी गाड़ी में बिठाकर बाप की तरह जितना बच्चे को कोई बिठाता है और फिर मुझे कहता था रतीपुरा जाएं उधर निवा जाएं उधर जहां जहां आपका कलेक्टर इनका कलेक्टर था मुझे बिठाते थे मुझे लगता था कि मैं जो सोच रहा था मैं काठगोला क्यों आया कुपवाड़ा और ये अल्लाह मेरे ने मुझ पे करम किया फजल किया कि देख ऑफिसर कैसे होते हैं देख आप जिंदगी में सीओ किसको कहते हैं देखो डीपीओ किसको कहते हैं देखो प्रिंसिपल और कलेक्टर कैसे होते हैं मैं एक नई जिंदगी में जीने लगा यूथ दूतों का प्यार मोहब्बत सपोर्ट बगोस मजबूर तू वही घर में खान जाए खानदारी माना मैं सोची हूँ तो 5-10 पदार्थ सुन गए आज मुल्क 3 घर में तिमस्वान तो कि मुल्लू को मानसून ड्यूटी दिया अयाली लेकर यहाँ आया डेरा किया ये डेरा करने की खुशी ये मुझे मेरे सीओ साहब डीपीओ साहब और कलेक्टर हेडों ने दी और खुद से मेरे मकबूल साहब ने क्या किसी जारियों की ये जरूरत हो ये जानते हुए कि मैं अपने कलेक्टर हेडों से मीटिंग करना चाहता हूँ फिर कलेक्टर हेड सपोर्ट नहीं ये इम्पॉसिबल है पॉसिबल नहीं क्यों वापस आए से यूं नफर कुछ पागल जारियों गुजरा चाहूंगा तो ये प्रिंसिपल होना बता रहा था मीटिंग इन लोगों ने न मेरा ग्रेड देखा न मेरा छोटा होना देखा न मेरी साफ कार्ड देखी मैंने लेटर निकाली कि मैं प्रिंसिपलों के साथ मीटिंग करना चाहता हूँ मकबूल साहब की सरबराही में 5 के 5 प्रिंसिपल यहाँ आए और हमने जून की डेवलपमेंट
डेवलपमेंट के लिए जो मशवरे किए, फिर बाद में शायद इन्हीं से मुझे अप्रिसिएशन भी मिली। मैं चाहता था कि जून में कुछ काम करूं, मगर मैं क्लस्टर के बगैर कुछ नहीं कर सकता, मैं सीओ साहब के बगैर कुछ नहीं कर सकता। मैं शुक्रगुजार ना रहूं इस मकबूल साहब का। मेरी दुआ है कि जिस तरह मकबूल साहब मुझे यहाँ थे, कोई दूसरे से कम नहीं, हर दुनिया में अजीम है, लेकिन कोई अजीम आदमी फिर मेरे इस क्लस्टर में आए। क्यों? सब अजीम है। जो दूसरे जूनों से मेरे कुल साहब आए हैं, सब अजीम है। अगर उनमें से किसी की ट्रांसफर यह होगी, मुझे वो भी मकबूल साहब की तरह है। लेकिन मकबूल साहब चूंकि मेरे नजदीक थे, ये देवार परसों हमने दी मशवरे से, सीओ साहब के सपोर्ट से, वरना यहाँ देवार नहीं थी, मेरा ऑफिस और ये एक ही ग्राउंड था। मुझे बार बार अपने सरबराह की, और मैंने एक बार इनकी मीटिंग में कहा था, मेरे इमीडिएट सीओ साहब सरहाद हैं, मुझे पुलवामा अपने सीओ साहब के पास, डीपीओ साहब के साथ पास जाना है, लेकिन आप मेरे इमीडिएट सीओ हैं यहाँ, कई मुश्किलात आप मेरे क्लस्टर के हल कर सकते हैं। सर पहले सीओ मेरे आप, फिर मेरे सीओ नबी साहब, मगर इन्होंने भी कोई कमी नहीं रखी मुझे मोहब्बत देने में, मुझे सपोर्ट देने में। छोटा हूँ लेकिन दुआ ना छोटे को मानती है ना बड़े को मानती है। अब दुआ वस्लाल मोमिन, मोमिन का हथियार दुआ है। मकबूल साहब जिस तरह आपने एक दूर के साथियों को सपोर्ट और मोहब्बत दिया, मेरी दुआ है कि अल्लाह आपकी दीन और दुनिया बेहतर करे, मेरे सीओ साहब की दीन और दुनिया बेहतर करे, मेरे डीपीओ साहब की दीन और दुनिया बेहतर करे, और मेरे पूरे एजुकेशन के अफसरों की अल्लाह ताला दीन और दुनिया बेहतर करे, जिनके अंदर सलाहियत है, जो इंसानी अजमत के मालिक हैं। हाँ, मुझे किसी का फायदा उठाना ना आए। मैंने इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में देखा कई टीचर, कई लेक्चरर साहिबान, कई गिने चुने, जिन्हें आपसे अपने अफसरों से फायदा उठाना नहीं आता। उनका माहौल ही कुछ बना होता है, वो रहे ही किसी ऐसी सोसाइटी में होते हैं। क्यों? प्रिंसिपल साहब ने आर्डर निकाला, ज़हन कमर दो इन्हीं दो, सीओ साहब ने आर्डर निकाला, ज़हन नुस्खो कह रही दो, वाजन नुस्खो और डारा है। वरना नौकरी जब की, गुलामी जब की, फिर इसमें कोई नुस्खा नहीं चलता है, कोई राय नहीं चलती है। राय चलेगी जो गवर्नमेंट की, राय चलेगी जो अफसर की, आर्डर चलेगा तो अफसर का, फिर कोई नुस्खा काम नहीं करता है। जो नुस्खे लाकर पेश करेगा उसको वो साबित करता है कि मैं इस डिपार्टमेंट के लायक नहीं हूं। मतलब इसमें 2 in 1 तो 2 in 1 में कभी इंसान डिस्टर्ब होता है। क्योंकि टाइम का मैं मेहमान बहुत ज्यादा है। अलबत्ता मकबूल साहब की तरह सुबकदोशी अल्लाह हर एक को नसीब करे, और मेरे सीओ साहब और डीपीओ साहब की सरबराही ता देर कायम रहे ताकि हम में सुधार आए। मैं सच कहूंगा, ऐसा नहीं अगर मेरे अंदर सुधार आ रहा है, ये अपने सरबराहों के किरदार से आ रहा है। काम सब करते हैं लेकिन सरपरस्ती अपनी अपनी होती है, साहिबान अपने अपने होते हैं। आज साहिबान मगर ताशुमाना वाटर प्रूफ से किताब क्या बनाई वाटर प्रूफ है टेंट यू कोई सरबराही टेंट की तरह होती है। रूद पियो देन वोल्शन बचा के मेरे सीओ साहब, मेरे डीपीओ साहब, मेरे क्लस्टर है, ये वाटर प्रूफ टेंट है। बस बैठो, कितनी भी बारिश हो, गरज ना हो, आपको एक अच्छा साया और अच्छी जिंदगी मिलेगी। शर्त यह है कि हमें चलना आए। बातें बहुत करता क्योंकि मेहमान बहुत ज्यादा हैं, और मैं एक चीज की माफी चाहता हूँ क्योंकि जब स्टेज पे कोई बात कहूँ, झूठ तो यूं भी गुनाह कबीरा है, लेकिन 1000 आदमी के सामने झूठ ना हुई उनसे चला ये टॉय बॉल पहनो इन पसंद कारवार। एक लेटर आई थी सीओ साहब के दफ्तर से कि 27 तारीख को काकपुर और पुलवामा के क्लस्टर हेडों की मीटिंग है। यहाँ आगे एड्रेस में लिखा था सीओ ऑफिस, हाल सीओ ऑफिस। मैंने चूंकि उसके बाद कोई उसकी मॉडिफिकेशन नहीं पड़ी, मैं सुबह दौड़कर वहां गया। अभी गाड़ी में ही चल रहा था कि सीओ ऑफिस के लीगल सेल अवैध साहब का फोन आया कि मुझे कोर्ट में जाना है, केस आपके जून है, आप भी आओ। मैंने शबीर साहब को भी साथ उठाया और मैंने इसको तारिक साहब को भी उठाया कि मैं छूना कोर्ट के सुनूं पता के तू छू ये थे ग्लोबल तू मगरियों का। इन 2 वजह से मकबूल साहब में हाथ जोड़कर कहता हूं कि मैं 1 बजे तक आपकी खिदमत में न रह सका, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको हाथ जोड़कर माफी देता हूं क्योंकि ये बेअदबी है। मैं अपनी बेअदबी, अपनी खूबी, अपनी कोताही एक्सेप्ट करता हूं क्योंकि मैं यहाँ का मेजबान था। सीओ साहब को रिसीव मुझे करना था, डीपीओ साहब को रिसीव मुझे करना था, और अपने प्रिंसिपल साहिबान को
اور آپ سارے مہمانوں کو ریسیو مجھے کرنا تھا، لیکن میری بدقسمتی، چاہے میری قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا، میری عقل نے میرا ساتھ نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود بندہ ہوں، بشر ہوں، جب معافی لے لوں مجھے امید ہے کہ میری اس کوتاہی کو آپ معاف کریں گے۔ سر آپ اور ایک بار سارے لا کر کہو کہ میں نے آپ کی غلطی معاف کر دی کیونکہ آپ کا بچہ۔ شکریہ، وسلام۔